मरेगा। किन्नी बार वेखो मैं ऐत पढ़ाउणा कि मूर्खां दी लापरवाही उन्हां दा नाश किया ते भोले फिर जानकारी मारे। भोला क्यों सी? क्योंकि बाइबल के बारे जानता नहीं। जिहड़ा बाइबल नूं नहीं जानता वो तो पक्का शिकंजे च दुष्ट दे जावेगा। समझ लगी? हुण ये वचन मैं तुहाडे लई कढ कढ के मेहनत करन दिया, तुसीं मेरी मेहनत नहीं वेख रहे कि मैं तुहानूं किहड़े लेवल ते खड़ना चाहुंदा। अज बहुत सारे लोगों के मन च सवाल होएगा, शायद पिछले साल प्रभु ज़्यादा मैरिकल करता जां मेरी आत्मा सुनता ही, पर इस साल तो लगता सुनता नहीं आ, तो शैतान ने सगों खुश होना। शैतान ने कहना हाँ हाँ तेरे नाल थोड़ी हैगा ही, छड्डते रब नूं। ते तुहानूं ये पता लगू भी आशा ने 5 लाख ना 10 लाख नूं हराया। उस तो बाद उहदे मन च शक आया, तो शक आउण दे कारण उहनूं किड्डी वड्डी प्रॉब्लम आई। समझ आई कि नहीं? दूसरी बार उन्हें राजे दे नाल हाथ मिला लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं तेनूं हैकल च सोना ते चांदी देवांगा, मैं तेरे नाल लड़। फिर इतों नहीं पता लगा कि उहदे मन च हुण वित्ते जिहड़ी ऐत पढ़ी आ, ये नबी ने की आण के बोलिया, लिखा प्रभु ने क्या उस वेले हनानी गिबदान यहूदा दे पातशाह आशा कोल आया, आके आखन लगा ये कौन आ? ये नबी आ। इनू घल्लिया किने आ? परमेश्वर ने। कि जा उन्होंने दस जाके भी तू मेरे ते भरोसा नहीं किया, तू ओदे ते भरोसा किया ही। अज मान लो प्रभु की आवाज आएगी, वो गल ते यकीन नहीं कर रहा, अं कहना शायद यार पता नहीं हुण रब नाल हैगा कि नहीं हैगा। कई यह जे बंदे होंगे कि आप दुष्ट आत्मे लोगों चो कड्ढणगे, बड़े 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 मैरिकल करनगे, एक दिन जो शक होंदा तो आप खेडण दे होणगे। ऐ की हो गया? बाइबल च प्रभु ने कहा ना मैं छड्डांगा ना ही की करांगा। प्रभु ने कहा मैं तो छड्डना ही नहीं तुहानूं, मैं तो छड्डिया नहीं, मैं तुहानूं त्याग्या ही नहीं। यशायाह 41 दी 10 च लिखिया ना डर ना डर ना डर, मैं तेरे अंग जो तेरे ना घाबर, मैं तेरा। लिखिया कि नहीं? तो जे बच्चे नहीं पढ़ावांगा तो शैतान का मैनूं पता जिहड़ा काम चलन दिया है कि नहीं, नैगेटिविटी चलन दी। मैं चर्च च वेखण दिया नैगेटिव हो चुके ने सारे। उहदा एक ही कारण परसनल रिश्ता नहीं आ, महंगाई बहुत ज़्यादा आ, कित्थों करिए कितना करिए? परमेश्वर करेगा, तुसीं नहीं करोगे। हैं जो जोशाफट ने जंग लड़ी आ, बाइबल च लिखिया 3 पातशाहियां उहदे नाल लड़न वास्ते आईयां, पर प्रभु ने क्या आख्या तुसीं कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े किया, वो खड़े रहे। देखो प्लैनिंग किदे को पूछी? जिहड़ा योशाफट सी ना, वो हर एक प्लैन किदे को पुछदा सी। आपां एक रिश्ता भी करना तो आपां कदी पास्टर नूं नहीं पुछदे, आपां रिश्तेदारां नूं पुछदे आ, साडे लेवल दा हैगा। पुछना किनू आ ते पुछण किनू डे जे? हुण योशाफट दीयां लड़ाइयां मैं तुहानूं दस्सां तां बाइबल जो दूसरा इतिहास सारा पढ़ के वेखो, लिखिया 3 पातशाह लड़न वास्ते आए। प्रभु ने की प्लान दी? तुसीं कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े रहना। तो दसा कि प्रभु ने आख्या तुसीं उपर पहाड़ी ते जाना, उन्होंने सिर के उपरों पैना, तुसीं सिर के उपरों। वेखो प्लैन, सारी फौज उपर आ, थले 3 फौजां आईयां। प्रभु ने इहो जी प्लैन की आपस में लड़ लड़ के हो गए। वेखो उन्होंने एक डांग भी नहीं, एक किते परछा भी नहीं कढ़िया, सीधे खलोते रहे बस। वो थले वो आप ही लड़ाई लुड़ी होगी तो आप ही की हो गए। फिर दसा कि 4 दिन वो लुट दा माल रोज़ ही लुटन जाते ही, रोज़ ही जिन्ना उन्होंने कोल सी। समझ लगी? तो जिन्हें ये नहीं पता अगले बंदे की होना वा, तो जिन्हें मैं अज क्यों लोग, एक दिन एक पास्टर दी मैं गवाही, पास्टर नहीं एक जादूगर ही, कितनी बार आप गवाही सुनते हैं। एक जादूगर ने गवाही दी, कहता अज जिहड़े लोग सोचते ना कि शैतान है नहीं आ, आंदा अख दी झमकना ही मार देने उन्होंने, अख झमक के कहता ही मार देने बंदे नूं। जिहड़ा कहता ना शैतान ही नहीं हैगा, प्रभु है ही नहीं आ, आंदा उन्होंने तो 1 मिनट च ही की कर देने आ। समझ आई कि नहीं आई? जे तुसीं लापरवाह जे बाइबल च ते लापरवाह जे, तो फिर भरा मैं तुहानूं कुछ नहीं कह सकता। समझ लो अगले 4 साल तुसीं किदां कड्ढणे आ, की तुहाडे नाल बनना वा, ये वो जानदा जां फिर तुसीं जानदे जे। समझ लगी? 4 साल पता नहीं तुहाडे नाल की बनना, तुसीं रहना भी कि नहीं रहना, ये वो जानदा। समझ लगी? जबूर 128 च की लिखिया, जे तुसीं यहोवा दा भय च रहोगे, उहदे हुक्मां ते चलोगे, तो अपने दोतरे पोतरे की करोगे। तो जिन्हें सुनना नहीं तो उन्हें दोतरे पोतरे की मैं उन्होंने की कहां उहदे बारे में। जिदा कहते हैं कि एक की इहो जिहा बंदा यार ये सीरीयस क्यों नहीं हैगा, तुहाडी गड्डी दी ब्रेक फेल है, तुहानूं ये नहीं पता ब्रेक फेल है, उदां भजाई जाओगे। अज समझ लो तुहानूं ये पता बच्चा लड़ा शरारत करदा, तुहानूं साइड ते एक बन्ने हो जाओ बाइबल पढ़। मैं तुहानूं वेखो इहो गल्लां, जग विच विरले ही आ जिहड़े रब दे नाल आ, बाकी एंटरटेनमेंट जाना घड़ी दी घड़ी, ठीक है होया नहीं होया चल अगे अगले हफ्ते हो जाऊगा। क्यों नहीं होया? कारण की?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੜਬੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਬਨ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਛਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਖੋਲ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਚਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਹ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ। ਸੰਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਓ। ਕੂਚ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 32 ਤੇ 33 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਭੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਫਾਇਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਘਟਨੇ ਤੇ ਵਧਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਡਾਡਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਥੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੋਜੇ ਰੱਖ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਵੇ ਸਮਾਂ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ। ਸੁਣਾ ਕਿਹਦਾ ਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੜਾ ਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੌਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌਦ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਬੀ। ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਇਆ। ਰੋਇਆ ਆਣ ਕੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਓਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚਲ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਟਿੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਚ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੌਜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਪਲਾਨ ਲਈ, ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਵਧਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਨੇ? ਨਬੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੌਦ ਨੇ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੀ? ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹਾਰੋਗੇ, ਪੱਕੇ ਹਾਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲੁੰਬੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਅਤੇ ਅਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਗੋਲੀਅਤ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੌਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੌਦ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਮਤ ਮੇਰੇ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ 9 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਓਡਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਓਡਾ ਵਾ। ਚਲੋ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਜਿੱਤੋ। ਦੌਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੌਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਫੀਆ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੇ ਬੈੱਡ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣ ਹੋਵੇ, ਢੀਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
रब ने करना नहीं। प्रभु कहता मैं तो करांगा, तू सीधा हो पुत, खड़ा मैं तेनू विखाउणा, तेनू मैं ही आ, पर काम पिछे करने वाला कौन आ? देखते यही आ, पर तुहानू ये नहीं पता प्रभु काम करदा। उस तो बाद दाऊद ने किड्डी वड्डी जंग लड़ी आ, उन्होंने जिताउण वाला कौन सी? हुण 9 फुट 1 इंची का बंदा 5.5 फुट, उन्हां दोवां च कोई फर्क हैगा कि नहीं हैगा? हैगा कि नहीं? की आख्या जो लड़िया? आंदा तू डांग लैके तो मैं कुत्ता जिन्हों मारने वास्ते आया, क्या ना गोलियत ने? पर प्रभु दे दास ने क्या क्या? अज तू भालू ते शेर चो एक वर्गा किया होएगा, तू मेरे परमेश्वर नू गालां किया तो मैं तेनू नहीं छड्डना। जे है कि हो बच्चा जिहा ही, जदों ने घुमा के गोफिया छड्डिया, पत्थर सीधा ही उहदे मत्थे च गया, डिग्गा कि नहीं? एडे वड्डे गोलीयत नू दो दिन राता, फिर तुसीं कोई शैतान को डरदे जे? कई डर जाते, हाय हुण मैनू डर लगन डै पई, हुण मैनू इदां। क्यों? इस राजे की स्टोरी तो सीख लो, उहदे विश्वास च जदों कमी आई आ, उन्हें सोना दे के ते कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो प्रभु उस गल तो नाराज सी। प्रभु ने कहा पहले 5 लाख ना मैं तेनू 10 लाख हराया, अगली बार तू क्यों नहीं लड़िया? ए स्टोरी पढ़ने ना आपां। अगली साइड ते लिखिया यहोवा दीआं अखां तां सारी धरती उत्ते फिरदियां हन, तां जो ओह उन्हां दीआं सहायता लई जिन्हां दे दिल उस उत्ते पूर्ण निचा रखदे अते अपने आप समर्था नहीं अते अपने आप नू समर्थी विखावे। इस गल विच तू मूर्खताई कीती, इसलिए हुण तेरे लिए लड़ाइयां ही लड़ाइयां। किन लोगों ने समझ लगी? सुलेमान जो प्रभु दे नाल सही सी, उहदी जिंदगी च कोई भी लड़ाई नहीं सी। समझ लगी? जिन्ना चिर तुसीं प्रभु ते भरोसा रखोगे, सही चलोगे, तुहाडे इर्द गिर्द कोई भी लड़ाई झगड़ा तुहाडी लाइफ च लड़ाई नहीं होएगी। हुण इत्थे देखो प्रभु दे दास ने की बोलिया, लिखिया यहोवा दीआं अखां तां सारी धरती उत्ते फिरदियां हन, तां जो ओह उन्हां दी सहायता लई जिन्हां दे दिल उस उत्ते संपूर्ण नेचर रखदे है अते अपने आप नू समर्थी विखावे। कौन कह रहा? नबी कह रहा। किनू कह रहा? आशा नू कह रहा। समझ लगी? जिदा यह गल्लां समझावांगा तुहानू मिंट च पता लगूगा। हुण प्रभु ने कहा इस गल विच तू मूर्खताई कीती, इसलिए हुण तेरे लिए लड़ाइयां ही लड़ाइयां। इहदा कारण की? हुण समझ आई? बाइबल च लिखिया कि तू मैनू भरोसा नहीं किया, तू एक राजे ते भरोसा किया। हुण पुत्त तेरी जिंदगी रहेगी ना, तो सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ाइयां की है। लिखा जो आशा ने सही काम किए, हर देश में शांति सी, सारे अज भी जो आप प्रभु ने सही चलते हैं, हर बंदा साडे नाल सहमत हुंदा वा, हर बंदा साडे पक्ष च हुंदा। तो जो ही प्रभु के नेम तोड़ देने आ, तो भी बंदे साडे विरोध में की हो जाते हैं। हुंदे कि नहीं हुंदे? समझ आई कि नहीं आई? ये वचन का फैसला सी। हुण राजे नूं की बोलिया, हुण पुत्त पूरी जिंदगी तेरे जिंदगी च लड़ाइयां रह जाणियां, हुण तू झगड़े ही करेगा। अगे लिखिया जद आशा ने उस गिबदान तो नाराज होके उसनू कैद खाने में पा दिता। आज ये प्रॉब्लम जो प्रभु के दास सही प्रोफैसी दसते इन्हों आगाह करते हैं, तेने गुस्से जान के उन्होंने कैद खाने में की करता कि तू मैनू इदा बोलिया। अज मान लो ही प्रोफैसी करते ना, तुहाडे घर चाह होने वाला जी ना जी, मैं हुण पास्टर को जाना नहीं, उन्हें तो साडे घर लिया पुट्ठी गल कहती, तुहाडा फलाना मरन वाला, तुहाडा ढींगड़ा मरन वाला। ये नहीं मेरे जीजो पास्टर कदी कहती गलत। पर हुण वेखो इत्थे राजे नूं की बोलिया, सुनो। लिखिया तद आशा ने उस गिबदान तो नाराज होके उन्होंने कैद खाने में पा दिता, क्यों जो उस दी गल दे कारण बहुत हरक विच आ गया। अते आशा ने उस समय लोकां विचों कईयां होरनां उत्ते भी जुल्म किया। हुण की बोलिया? जो ने कहता ना हुण तेरे लिए लड़ाइयां लड़ाइयां ही, हुण प्रभु ने मुंह किहदा यूज किया? बोलो, परमेश्वर ने मुंह यूज किया नबी दा, पर बोलण वाला कौन सी? हुण जेल च किनू देण दिया वा? नबी नू। नबी ते बेचारा हुण की आंदे भी हुण हुक्म दा गुलाम आ, जो ना दसू तो उन्होंने प्रभु का भी डर भी। प्रभु ने कहना तू सुना नहीं दिता, तो जिन्हें थले सुना सुने तो गुस्से में की हो गया। हुण समझ लगी कि नहीं? जो तुहाडे घरां दे सुना हुंदे उदों कौन दिंदा? क्यों छिंदिया कौन दसदा? पर दस्सण वाला कौन हुंदा? यस, दस्सण वाला दास आ, पर उन्होंने दस्सण वाला परमेश्वर आ। तो जो इत्थे नहीं दसदा, हुण वेखो ने आण के सारी गल दसती, तो उन्हें ये नहीं सोचा भी इन्हें मैनू सही सलाह दी, तू तौबा ही कर ला, माफ़ी मंग ला भी प्रभु मैनू माफ़ कर दे। पर उन्हें उल्टो उन्होंने कैद विच की करता? दसो हुण तुसीं मैनू।
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਆਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉੱਥੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਏ? ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਲੋਕੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾਰ ਲਈ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਭਰਾਵਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਝੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਦਾ? ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਯਹੂਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਆਸ਼ਾ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਨਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਹ 41 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਇਆ। ਇਹਨੇ 41 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 40 ਤੇ 41 ਵਰੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ, 66 ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 65 66 ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਪਾਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ 60 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਘਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟੀ? ਆਯੂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਯੂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਰਿੰਦਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਰਿੰਦਰਾ
ਸਾਰੇ ਹਰਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੋ ਹਰਿੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤ 128 ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਵੇਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਯਾਵਾ ਦੇ ਡਰ ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਸ ਉਮਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਾਪ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਖਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਲਿਖਿਆ 41 ਵਰੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਜਾਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤੋ ਰਾਜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡੀਕ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਡੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸੰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ? ਇਹੋ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਲੜੇ। ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਲੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਮੂਏਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਂਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕੋ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਐਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਏ ਹੀ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 500। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਬਲੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਜੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲਓ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾ ਲਈ? ਇੱਥੋਂ ਪੜੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜੋ। ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਆ ਵਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਤ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੇ, ਜੋ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਟੂ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਬੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਦੇ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਰਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਰਵੇ, ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਆ? ਮਜ਼ਾਕੀ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬੜੇ, ਵਚਨ ਬੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਗਲਤ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਛਿੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਮਲ ਭੈਣ ਦੱਸ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਝੱਟ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਗੜੀ ਆ ਗਈ। ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਖਣ ਡਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ? ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਝਗੜੇ ਦੀ? ਬੋਲ ਜਰਾ ਦਿਲਬਾਗ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਸੱਚ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ। ਕੋਮਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਮਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ। ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅੱਜ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵਚਨ, ਸੁੱਤਿਓ ਜਾਗੋ। ਸਮਝ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਖਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋਂ। ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੁੱਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਖੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੀ। ਹਾਂ, ਰੀਨਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਰੀਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਦਲੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਵਧਾਓ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਘਟ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 3:16 ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਵਿਦਆਊਟ ਮੇਕਅਪ, ਵਿਦਆਊਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ।
ਜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ। 1 2 ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? ਅੱਜ 23 24 ਆ। 24 ਤਰੀਕ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਐਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਾਂ। ਤੋ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਕਈ ਕੰਮ ਆ, ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਫਸਟ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੇਹੱਦ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਿੱਚ ਖਿਜਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਗੇਲੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਨੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ? ਤਰੱਕੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਤਰੱਕੀ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, 10 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ 10:30 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਦੀਆ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਪ੍ਰੇਰ, ਵਚਨ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।